آج آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کرواتے ہیں جو کہ بطور پروفیشنل ایک ڈاکٹر ہیں اور یو کے سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بطور گائنیکالوجسٹ پریکٹس کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کی اس بہادر بیٹی نے کوہ پیمائی کا فیصلہ کیا جو کہ شاید ان کا خواب بھی تھا، اور اب مشکل ترین چوٹی گاشبرم K2 کو سر کر لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ سے زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکی ہیں اور اس وقت ایک 18 سالہ بیٹی کی ماں بھی ہیں، لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے حوصلہ بلند کرنا چاہیے، حوصلہ بلند رکھنا چاہیے۔ جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں انہیں منزل ضرور ملتی ہے۔ ان کے حوالے سے ایک اور اچھی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مہم جوئی کے دوران انہوں نے کسی قسم کی کوئی تشہیر نہیں کی تھی، بلکہ بڑا ہی سیکرٹلی اپنے اس ہدف کو مکمل کیا، لیکن جب ہمیں یہ خبر ملی تو ہم نے انہیں فوراً کیچ کر لیا کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کے ہیرو ہیں بھائی؟ ایبسلیوٹلی۔ تو ڈاکٹر شاہدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میم سب سے پہلے تو السلام علیکم اور ویری گڈ مارننگ، ویلکم ٹو دا شو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بہت خیریت سے ہوں گی، ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ ویسے ایک ڈاکٹر سے یہ پوچھنا کہ آپ خیریت سے ہوں گی یہ تھوڑا سا الٹا ہے، تو ڈاکٹر تو ہم سے پوچھتا آپ خیریت سے ہیں۔ تو میم کیسی ہیں آپ؟ اور آپ مطلب یہ پکچرز آر فیسنیٹنگ، میں دیکھ رہا ہوں جو سب سے فیسنیٹنگ تصویر ہے وہ آپ کی اور آپ کے بیک گراؤنڈ پہ کانکورڈیا، مطلب یہ ڈریم ہوتا ہے ماؤنٹینرز کا۔ تو اس خواب کو جو آپ اچیو کر رہی ہیں ماشاءاللہ، کیسا فیل کر رہی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فیصل بھائی اینڈ سونیا فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ جی بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم اٹس اے بگ ڈریم کم ٹرو، جو ہم 2 سال سے خواب دیکھ رہے تھے اور 2 سال سے اس کی پلاننگ کر رہے تھے اور سال سے اس کی فزیکل ٹریننگ کر رہے تھے۔ تو آئی فیل ویری بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونٹی دی کہ اتنی پاکستان کی خوبصورت ترین جگہ دیکھی اور گلگت بلتستان کے خوبصورت ترین لوگوں سے اور بہت اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے دوستیاں ہوئیں، ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا موقع ملا۔ سو الحمدللہ ویری بلیسڈ۔ لیکن ہاں ایک چیز میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ سوال پھدک کے میرے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت کہ گائنیکالوجسٹ، ڈاکٹر چلیں ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، بٹ گائنیکالوجسٹ از سچ اے بزی پروفیشن، اور اس کے اندر اتنی پڑھائی پڑھنی پڑتی ہے کہ یوزولی ڈاکٹرس کو سر اٹھانے کی بھی فرصت ہوتی نہیں ہے، بٹ آپ ڈاکٹر ماشاءاللہ مدر، اس کے باوجود یہ شوق رکھنا اور اتنی اونچی چوٹی سر کرنا، ہاؤ آئی مین انکوزیٹو۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ گائنی بہت بزی پروفیشن ہے، اور لیکن دیکھیں لرننگ از اے لائف لانگ پروسیس۔ یہ پڑھائی اور لکھائی اور سیکھنا، اور ایون ود ان مائی اون پروفیشن مجھے اپنی ڈگریز کیے ہوئے بھی بہت FCPS کیے ہوئے اور MRCUG کیے ہوئے مجھے 13-14 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، اسٹل ابھی تک میں سیکھ رہی ہوں، بٹ اپنے لیے اور اپنے پیشن کے لیے اور اپنے اندر زندگی کا جذبہ رکھنے کے لیے اپنے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، Absolutely. بیکاز جب ہم اپنی تھنگس جو کہ ہمیں انرجی دیتی ہیں، انرجائز کرتی ہیں، خوش رکھتی ہیں، اگر ہم وہ چیزیں کرتے ہیں اور ان کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور پرائیورٹائز کرتے ہیں تو وی بیکم بیٹر ہیومن بینگز، اسٹرانگر ہیومن بینگز۔ سو اوکے، کیا اب ذرا آپ کی جرنی کی بات کرتے ہیں جناب اعلیٰ۔ گشبرم 2، یہ جو گشبرم میسف ہے اس کا تیسرا بڑا پیک، دنیا کی 13ویں اونچی ترین چوٹی، اینڈ ون آف دا جو 14 چوٹیاں ہیں جو 8000 سے اوپر ہے، 8035 غالباً اس کی جو اونچائی ہے ابو دا سی لیول۔ کیسے آپ نے تیاری کی ڈاکٹر صاحبہ؟ کتنے دن لگے آپ کو؟ ہو وتھ یو؟ اینڈ اتنی اچھی بات ہے، ویسے کہا جاتا ہے کہ بھئی عورت جو ہے عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، بٹ میں نے وہ پوسٹ دیکھا کہ نائلہ کیانی پروموٹنگ ماشاءاللہ شی از اے اسٹار ایز ویل، اور وہ آپ کو جو ہے میں نے بہت فیس بک پوسٹ کی ہے، انہوں نے کی ہے آپ کے ساتھ کہ جی ہیئر از دا کوئین اینڈ انٹروڈیوسنگ ڈاکٹر شاہدہ جنہوں نے کیا۔ تو گشبرم کا فیصلہ کب کیا؟ کیسے اس کو پورا کیا؟ تیاری میں کیا 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 آپ نے ذرا بتائیے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دس واز ویری ویری نائس آف نائلہ کہ وہ پروموٹ کر رہی تھیں، اینڈ شی ایکچولی کنونسڈ می کہ میں پاکستان کا اور فیمیل امپاورمنٹ کے لیے یہ زیادہ وہ کروں، پروموٹ کرنے کے لیے بات کروں اس سلسلے میں، انسٹیڈ آف جسٹ کیپنگ اٹ ٹو مائی سیلف۔ تو اور نائلہ سے میری وہیں پہ بلکہ
K2 बेस कैंप पे से पहले कॉन्कॉर्डिया में मुलाकात हुई थी, और उस वक्त मैंने उनको कहा था 2022 में उनको कहा था कि आई वांट माय डॉटर टू मीट हर, सो दैट उसके जहन में भी कभी ना रहे कि देयर इज नथिंग शी कांट अचीव। एंड हमने कोई 2 साल पहले प्लान किया था G2 को शॉर्ट लिस्ट करके कि हम इंशाल्लाह ये प्लान करेंगे। मैं 2 और मेरी साल टीम में डॉक्टर राना हसन, ही इज वेरी अकॉम्प्लिश्ड हिमसेल्फ, ही इज अ प्लास्टिक सर्जन, हमारी मेरी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड हैं, हम मेडिकल कॉलेज से दोस्त हैं, तो हमने ये प्लानिंग की। और उसके लिए ट्रेनिंग का पहले तो 2 साल से हम अपनी सामान और जो हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट है, और जो वहाँ पे हमें जैसे सर्दी से बचाने के लिए जो हमें डाउन जैकेट्स, स्पेशल सूट्स, और ये सारा हम 2 साल से इसके लिए तैयारी कर रहे थे। और पाकिस्तान जब नहीं है, बाहर मुल्कों से मंगवाना पड़ता था या हमें सेकंड हैंड लेना पड़ता था, वो सारा हमने मिलके किया। फिर इसकी ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट वो मेंटल एंड फिजिकल इंड्योरेंस के लिए हमें कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए रनिंग वगैरह करनी पड़ती थी, लोअर लिम्ब की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए अलग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती थी, जिसमें ये ट्रैकिंग, हाइकिंग, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लामाबाद में बहुत ज़बरदस्त इस्लामाबाद के इर्द गिर्द ये ट्रेल 3, ट्रेल 4 विच आर अ प्लेजर, दे आर ब्यूटिफुल, वहाँ जाके बंदा खुश हो जाता है। फिर हमारे नज़दीक यस बहुत मज़े की मीरंजानी, मुक्तपुरी, इर्द गिर्द ज़बरदस्त लोकेशंस थी ट्रेनिंग के लिए। और इसके बाद अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए हम ये करते थे। और जब ये बंदा इंसान जब ये छोटे छोटे अपने लिए टारगेट सेट करता है और फिर उनको अचीव करता है, उससे उससे मेंटल टफनेस और ज्यादा होती रहती है, और आपको अकॉम्प्लिशमेंट फील होती है कि यस, जब मैं मेहनत करूं, हार्ड वर्क करूं, कंसिस्टेंट रहूं, टीम वर्क करूं, तो आई कैन अचीव एनीथिंग। एब्सोल्युटली। अच्छा अब एक चीज़ जो हमेशा से जब भी इस तरह के, जैसे आई इंटरव्यूड शहबाज, शहरोज़ काशिफ और ये सारे जो हमारे हैं, हमेशा से एक शिकवा ज़रूर ये चीज़ आती है कि सबसे पहली चीज़, सिंस इट्स वेरी एक्सपेंसिव एडवेंचर थिंग, तो आपको उसमें स्पॉन्सर्स और ये सारी चीज़ें होना, यानी कि आप फ्रॉम एन ऑक्सीजन कैनिस्टर टू योर स्पाइक्स एंड द हार्नेस एंड एवरीथिंग, ये बड़ा महंगा होता है। सो मैम, एक तो ट्रेनिंग का भी, हमारे जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं दे आर वही है गिलगित में, हुंजा स्कर्दू में एक, ठीक है। इसके अलावा हमारे शहरों में नहीं, हालांकि हम सिंध में, हम वी आर सिटिंग इन सिंध, हमारे पास इतनी ज़बरदस्त रेंज है, कीर्थर रेंज एंड ऑल, और लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं नहीं कि आप वहाँ पे कोई स्कूल कर दें और इस तरह। तो डू यू एज अ माउंटेनर फील द सेम कि जी इस तरह की चीज़ें और होनी चाहिए ताकि लोगों का रुझान इस तरफ ज़्यादा बढ़े और वो जो नेगेटिविटी है उससे थोड़ा इधर आए, और सिर्फ माउंटेनरिंग ना करें बल्कि ट्रैकिंग करें, वॉल क्लाइंबिंग करें, इस तरह की चीज़ें भी करें? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं आई एम सरप्राइज वी शुड बी हाईलाइटिंग पाकिस्तान इज वन ऑफ यूनिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे मोर देन 50% पॉपुलेशन इज 19 यंग पॉपुलेशन है, तो उनको पॉजिटिव वेन्यूज चाहिए एनर्जी डिसिपेट करने के, बिकॉज और इसके लिए ये जैसे वॉल क्लाइंबिंग, आउटडोर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, हाइकिंग बिल्कुल जरूर और ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। अभी जो है वो सिर्फ क्लब लेवल पे हो रही हैं, तो ये गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए, बड़ी कंपनीज के लेवल पे होनी चाहिए। और आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट आउट किया है, वाकई जो क्लाइंबिंग स्कूल बिल्कुल 1-2 अभी गिलगित स्कर्दू में अभी भी इनिशियल स्टेजेस में है। ज्यादा क्लाइंबिंग स्कूल्स होने चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज। इनका तो सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है। और जैसे अगर हम कंपेयर करें, पाकिस्तान में 5 5000 पीक्स हैं, अगर कंपेयर करें टू नेपाल जहाँ पे यस बाकी वो हैं, और 2 चाइना में हैं। सो नेपाल में पूरा कल्चर मौजूद है, उनके पास सेकंड हैंड सामान, फर्स्ट हैंड सामान, सारी हर चीज मौजूद है। और उनकी क्लाइंबर्स जो हैं वो हमारे पास जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं उनकी, सो हम उनसे सीख रहे होते हैं। सो डेफिनेटली क्लाइंबिंग स्कूल्स और ये क्लब्स का रोल और जी बिल्कुल। प्राइवेट डॉक्टर कंपनीज साहिबा, का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। हमें के लिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। मैं भी चाहती हूँ कि मैं कोई जाऊँ ज़रा केटू शेटू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।